Hello everyone. So in previous lecture we started with our new topic, that is anti-malarial drugs. In that we see the introduction. Okay, in introduction, the causative organism for malaria is protozoal parasite from genus Plasmodium, and there are four species from genus Plasmodium which are responsible for malaria. Which are that four species? Name that four species. That species which causes malaria are Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium falciparum, and Plasmodium ovale. And out of these four species, the Plasmodium falciparum is the most dangerous or severe malaria transmission. So the carrier organism for this, it is the Anopheles mosquito. Okay, then we see the animated representation of malarial RBC, that is infected RBC and healthy RBC. Okay, then what is definition of anti-malarial drug, or define anti-malarial drug? The drug which are used in the treatment of malaria was due to Plasmodium species like Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale are called as anti-malarial drugs. Or another definition is anti-malarial drugs are intended to treat and prevent malaria by killing the parasite in liver or the bloodstream. These are called as anti-malarial drug. The next, malarial life cycle. We see life cycle of malaria. Okay, how this malaria carry forward, or how this parasites are होस्ट और हा पॅरासाईट कशा प्रकारे आपल्या बॉडीमध्ये स्टे करतो, कशा प्रकारे जेव्हा एखादी इन्फेक्टेड फिमेल मॉस्किटो आपल्याला बाईट करते हेल्दी ह्युमनला, तेव्हा ती फिमेल ॲनाफेलिस मॉस्किटो ह्युमन बिंगच्या बॉडीमध्ये काय सोडते? स्पोरोझाईट्स सोडते. हे स्पोरोझाईट्स लिव्हरमध्ये एंट्री करतात आणि लिव्हरमध्ये त्यांचं मल्टिप्लिकेशन होतं. कोणत्या प्रोसेसने? प्री इरिथ्रोसायटिक सिझोगॉनी या प्रोसेसने काय होतं? त्याचं मल्टिप्लिकेशन होतं. आणि मल्टिप्लिकेशन झाल्यानंतर त्याचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होतं? तर मेरोझाईट्समध्ये होतं. आणि हे मेरोझाईट्स काय करतात? RBCमध्ये इंटर करतात आणि RBCमध्ये त्यांचं पुन्हा इरिथ्रोसायटिक सायकल फॉलो करून त्यांचं कन्व्हर्जन गॅमॅटोसाईट्समध्ये होतं. आणि हे गॅमॅटोसाईट पूर्ण बॉडीमध्ये आपल्या ब्लड सर्क्युलेशन थ्रू काय होतात? स्प्रेड होतात आणि त्याच्यामुळं सिस्टमिक इन्फेक्शन मलेरियाचं आपल्याला होतं. आणि जेव्हा अशा इन्फेक्टेड मलेरियल पर्सनला हेल्दी ॲनाफेलिस मॉस्किटो बाईट करते, तेव्हा त्या इन्फेक्टेड मलेरियल पर्सनच्या ब्लडमधून गॅमेटोसाईट त्या हेल्दी ॲनाफेलिस मॉस्किटोमध्ये जातात आणि त्याच्यापासून काय बनतं? ती ॲनाफेलिस मॉस्किटोसुद्धा मलेरियाने इन्फेक्ट होते. आणि मग ती मॉस्किटो जेव्हा दुसऱ्या हेल्दी पर्सनला बाईट करते, तेव्हा त्याच्यामध्ये पुन्हा स्पोरोझाईट्स सोडून त्या हेल्दी पर्सनमध्ये पुन्हा ही लाईफ सायकल चालू होते आणि त्याच्यामुळे तो हेल्दी पर्सन देखील काय होतं? मलेरियाने इन्फेक्ट होतं. सो दिस इज द लाईफ सायकल ऑफ मलेरियल पॅरासाईट. देन आफ्टर दॅट we see symptoms, that is fever, shivering, pain in joints, headache, repeated vomiting, severe convulsions or coma. Okay, then classification, that are according to mechanism of action or site of action or according to structure. So in classification we see the classification according to mechanism of action. In that we see according to site of action, anti-malarial drugs are classified as casual prophylactics, then blood seesonticide, tissue seesonticide, radical curative, and gametocidal drug. Then according to structure, anti-malarial drugs are classified as quinine salt, 8 aminoquinolines, 4 aminoquinolines, 9 aminoacridins, bigonides, diaminopyrimidine, artemisinin, miscellaneous. Then this miscellaneous again classified as sulfones and sulfonamides, antibiotics, various vaccine, and insecticides. Okay, then next we start with compound chloroquine. So this chloroquine, again I repeat the structure and IUPAC name for this chloroquine, which is already we studied this. So this chloroquine basic ring is quinoline, but this quinoline ring is substituted by chloro and amino group at
7 and 4th पोझिशन रिस्पेक्टिवली. 7 पोझिशनला या क्विनोलिनमध्ये क्लोरो आहे, तर 4th पोझिशनला काय आहे, अमायनो ग्रुप्स आहे. सो आपल्या पॅरेंट कंपाऊंडचं किंवा पॅरेंट रिंगचं नाव काय झालं तर 7 क्लोरो 4 अमायनो क्विनोलिन्स. ओके, 7 क्लोरो 4 अमायनो क्विनोलिन्स. ओके, आणि या क्विनोलिनला सबस्टिट्यूएंट कोण आहेत तर ॲट 4th पोझिशन अमायनोला सबस्टिट्यूट झालेली एक रिंग आहे, ती आहे ब्युटेन रिंग. 4 कंपाऊंड आहेत आणि ह्या ब्युटेन रिंगला पुन्हा सबस्टिट्यूशन आहे, ते म्हणजे पहिल्या पोझिशनला मिथाईल आहे तिच्या आणि 4थ्या पोझिशनला पुन्हा अमायनो आणि डायइथाईल ग्रुप आहे, म्हणजे डायइथाईल अमायनो ग्रुप आहे 4थ्या पोझिशनला. म्हणून त्या रिंगचं नॉमेनक्लेचर आपण करू शकतो 4 डायइथाईल अमायनो 1 मिथाईल ब्युटाईल. त्याच्यामुळे आपल्या या पूर्ण क्लोरोक्विनचं आयुपॅक नॉमेनक्लेचर झालं 7 क्लोरो 4 डायइथाईल अमायनो 1 मिथाईल ब्युटाईल अमायनो क्विनोलिन्स. ओके, then we say brand names and other monographs of this chloroquine. Then let's start with next compound of antimalarial agent, that is amodiquins. Okay, so these amodiquins have structural similarity with chloroquine. If we see structure, there is same quinoline rings, that is 7 chloro and 4 amino quinolines ring. Only difference is that substitution as at amino group च्या substitution ला काय आहे डिफरन्स आहे. हे बघा सेम स्ट्रक्चर आहे, क्विनोलिन क्लोरो अमायनो, फक्त इथे 1 डायइथाईल अमायनो 1 मिथाईल ब्युटाईल रिंग आहे. तर इथे अमोदिक्विनमध्ये कोणती रिंग आहे, 4 हायड्रॉक्सी ग्रुप आहे 4थ्या पोझिशनला. सो 4 हायड्रॉक्सी 3 डायइथाईल अमायनो, ह्याच्यातसुद्धा डायइथाईल अमायनो आहे, मिथाईल फिनाईल अमायनो ग्रुप. ओके, सो क्वेश्चन आस्क what is the difference between chloroquine and amodiquine? What is the difference between chloroquine and amodiquine? You write down amodiquine is differ from chloroquine in having 4 hydroxy 3 diethyl amino methyl aminophenyl group instead of 4 dimethyl amino 1 methyl butyl amino group at C4 position. Okay, so this is the structural difference between amodiquine and chloroquine. Then let's see the physical property of this amodiquine. So this amodiquine is yellow crystalline powder. कलर कसा आहे या अमोदिक्विनचा, येलो कलर आहे आणि क्रिस्टलाइन नेचर आहे. देन ओडरलेस आहे आणि बिटर टेस्ट आहे. ओडरलेस आहे, कोणताही ओडर नाही आहे त्याला, आणि टेस्ट त्याची कशी आहे, बिटर आहे. देन सोल्युबिलिटी वॉटरमध्ये सोल्युबल आहे आणि इथेनॉलमध्ये व्हेरी स्लाइटली सोल्युबल, काही अंशी तो काय आहे, सोल्युबल आहे. सो व्हॉट आर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमोदिक्विन? 1, इट इज येलो क्रिस्टलाइन पावडर. देन सेकंड, इट इज ओडरलेस अँड हॅज बिटर टेस्ट. देन थर्ड, इट इज सोल्युबल इन वॉटर अँड व्हेरी स्लाइटली सोल्युबल इन इथेनॉल. Okay, so this is the physical property of amodiquine. Then chemical property, that is when reaction of cobalt cyanide solution, when it react with cobalt cyanide solution, a green precipitate is formed. So we can use this test for identification of amodiquine. काय आहे chemical property? जेव्हा amodiquine कोणाबरोबर रिॲक्ट होतं, कोबाल्ट सायनाइड सोल्युशन बरोबर रिॲक्ट होतं, तेव्हा काय फॉर्म होतो, ग्रीन कलरचा प्रेसिपिटेट फॉर्म होतो. आणि ही टेस्ट आपण आयडेंटिफिकेशनसाठी यूज करू शकतो. क्वेश्चन विचारू शकतात, राईट डाऊन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमोदिक्विन ऑर राईट डाऊन आयडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर अमोदिक्विन. दोघांनाही तुम्हाला एकच आन्सर लिहायचं आहे, वेन अमोदिक्विन इज ट्रीटेड विथ कोबाल्ट सायनाइड सोल्युशन अ ग्रीन प्रेसिपिटेट इज फॉर्म. ओके, सो दिस इज chemical test. Then storage condition, storage, it is stored in टाईटली क्लोज कंटेनर. सिम्पल स्टोरेज कंडिशन आहे. कसा कंटेनर असला पाहिजे आपला, टाईटली क्लोज कंटेनर असला पाहिजे. सो इट इज स्टोर इन टाईटली क्लोज कंटेनर. देन लेट्स सी युजेस. सो युजेस ऑफ अमोदिक्विन अँड युजेस ऑफ क्लोरोक्विन्स आर सिमिलर. सो जे युजेस क्लोरोक्विनला आहेत तेच युजेस आपल्याला काय करायचे आहेत, अमोदिक्विनला लिहायचे आहेत. सो व्हॉट आर द युजेस? सो फर्स्ट इज इट इज यूज टू सप्रेस अँड क्युअर मलेरिया. मलेरियाला सप्रेस आणि क्युअर करण्यासाठी वापरतो. त्याचबरोबर टू ट्रीटमेंट ऑफ अमिबॉईक हेपॅटायटिस असेल तर. देन ट्रीटमेंट ऑफ गार्डियासिस ट्रीट करण्यासाठी. टॅपॉन इन्फेक्शन असतील तर त्याच्या ट्रीटमेंटसाठी आपण अमोदिक्विन वापरू शकतो आहे. आणि रुमॅटॉइड आर्थरायटिसच्या ट्रीटमेंटसाठी आपण अमोदिक्विन काय करू शकतो, यूज करू शकतो. सो व्हॉट आर द युजेस? फर्स्ट, इट इज यूज टू सप्रेस अँड क्युअर मलेरिया. देन सेकंड, to treat amoebic hepatitis. Then third, to treat gardiasis. Then fourth, to treat tapeworm infection. Then fifth,
to treat rheumatoid arthritis. Okay, so these are the uses of Amodipine. Then pharmaceutical formulation. What are pharmaceutical formulation? कोणत्या फॉर्ममध्ये अवेलेबल असतं? सो ओनली टॅबलेट, दॅट इज फक्त हा टॅबलेट फॉर्ममध्ये अवेलेबल आहे, दॅट इज अमोदिक्विन टॅबलेट्स. व्हॉट आर द फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन ऑर प्रिपरेशन? अमोदिक्विन tablet. Then brand names, let's see brand names for Amodipine, that is Amodia 200 which contain Amodipine 200 mg, then Tesquin, these are both are tablet, then Camoquin and Flavoquin. Okay, so brand name काय काय आहेत Amodipine साठी? Amodia 200, Tesquin, Camoquin आणि Flavoquin. So these are the brand names for Amodipine. So this is regarding the monographs of Amodipine. The next compound is Primaquine. So in each and every compound there is almost quinoline ring is present. So all antimalarial drug possess quinoline ring, quinoline heterocyclic ring as a basic ring. If you see the structure of again Primaquine, it's also contain the quinoline ring, and it again has structural similarity with chloroquine as well as Amodipine. So this is Primaquine. This is again quinoline derivative. It contain basic ring as a quinoline heterocyclic as a basic ring. Okay, then let's see the physical property. So it is an orange red crystalline powder. कलर कसा असतो प्रिमॅक्विनचा? ऑरेंज रेड, आणि त्याचं नेचर कसं असतं? क्रिस्टलाइन पावडर असते ती. देन इट इज ओडरलेस अँड हॅज बिटर टेस्ट. ओडर नाही आहे त्याला कोणता, आणि त्याची टेस्ट कशी आहे? बिटर टेस्ट आहे. देन थर्ड, इट इज सोल्युबल इन वॉटर अँड प्रॅक्टिकली इनसोल्युबल इन अल्कोहोल. वॉटरमध्ये कसा आहे तो? सोल्युबल आहे, पण अल्कोहोलमध्ये तो प्रॅक्टिकली इनसोल्युबल आहे. आणि प्रिमॅक्विनचं जे ॲक्वियस सोल्युशन असतं, म्हणजे प्रिमॅक्विनला वॉटरमध्ये डिझॉल्व केला की त्याचं ॲक्वियस सोल्युशन झालं. हे ॲक्वियस सोल्युशन स्ट्रॉंगली ॲसिडिक इन नेचर असतं. त्याचं नेचर कसं असतं ॲक्वियस सोल्युशनचं? प्रिमॅक्विनच्या स्ट्रॉंगली ॲसिडिक. ओके, सो व्हॉट आर द फिजिकल प्रॉपर्टी? फर्स्ट, इट इज ॲन ऑरेंज रेड क्रिस्टलाइन पावडर. Then second, it is odorless and has bitter taste. Then third one, it is soluble in water and practically insoluble in alcohol. Then fourth, aqueous solution is strongly acidic in nature. Aqueous solution त्याचं strongly acidic असतं. Then chemical property. Suppose Primaquine, solution of Primaquine in nitric acid is treated with ceric ammonium sulfate, then deep violet color is immediately formed. ओके, काय करायचं? प्रिमॅक्विनला कोणामध्ये डिझॉल्व करायचं? नायट्रिक ॲसिडमध्ये. म्हणजेच प्रिमॅक्विन, सोल्युशन ऑफ प्रिमॅक्विन इन नायट्रिक ॲसिड, म्हणजे प्रिमॅक्विनला नायट्रिक ॲसिडमध्ये डिझॉल्व करायचं, आणि या सोल्युशनची रिॲक्शन कोणाबरोबर करायचे? सेरिक अमोनियम सल्फेट. आणि ही जेव्हा रिॲक्शन आपण करू त्यावेळी काय फॉर्म होईल? डीप व्हायलेट कलर इमिडिएटली फॉर्म होईल. सो ही टेस्ट प्रिमॅक्विनची आयडेंटिफिकेशन टेस्टसुद्धा होऊ शकते. सो तुम्हाला क्वेश्चन विचारला केमिकल प्रॉपर्टी ऑर आयडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर प्रिमॅक्विन, तर तुम्हाला लिहायचं आहे वेन सोल्युशन ऑफ प्रिमॅक्विन इन नायट्रिक ॲसिड इज ट्रीटेड विथ सेरिक अमोनियम सल्फेट अ डीप व्हायलेट कलर इमिडिएटली फॉर्म. म्हणजे इन शॉर्ट तुम्हाला जर लक्षात ठेवायचं असेल तर तुम्ही कसं ठेवू शकता? प्रिमॅक्विन प्लस नायट्रिक ॲसिड सोल्युशन प्लस थर्ड सेरिक अमोनियम सल्फेट result in formation of arrow काढून deep violet color immediately form. So this is formation of the chemical property or identification test of Primaquine. Then stability of and storage. This Primaquine is easily affected by light. So आपला कंटेनर जो असला पाहिजे तो वेल क्लोज आणि ॲज वेल ॲज लाईट रेजिस्टंट असला पाहिजे, कारण Primaquine आहे ते लाईटच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आलं तर अफेक्ट होतं. सो स्टॅबिलिटी अँड स्टोरेज कंडिशन फॉर दिस Primaquine इज इट इज अफेक्टेड बाय लाईट, हेन्स इट इज स्टोर इन वेल क्लोज लाईट रेजिस्टंट कंटेनर. Well closed light resistant container. Then let's see the uses. So it is anti-malarial drug having tissue sesonticide and gametocide activity. काय करतं हे? टिश्यू सिझोंटिसाइड ॲक्टिव्हिटी आहे, त्याचबरोबर गॅमेटोसाइड म्हणजे गॅमेट फॉर्मेशन जर होतं ओके ते काय करतं? हे इझिली डिस्ट्रॉय करतं. सो इट इज टिश्यू सिझोंटिसाइड अँड गॅमेटोसाइड. देन इट इज मेनली यूज, पर्टिक्युलरली कशासाठी यूज केलं जातं तर रॅडिकल क्युअर ऑफ प्लाझ्मोडियम वायवॅक्स इन्फेक्शन. ओके, मलेरियाच्या ज्या स्पेसीज आहेत त्यातल्यामधल्या कोणत्या स्पेसीससाठी? प्लाझ्मोडियम वायवॅक्स स्पेसीससाठी स्पेसिफिकली प्रिमॅक्विन यूज केलं जातं इन कॉम्बिनेशन विथ
क्लोरोक्विन. सिंगली नाही, क्लोरोक्विनच्या कॉम्बिनेशन बरोबर प्रिमॅक्विनला स्पेसिफिकली रॅडिकल क्युअर कोणत्या स्पेसिसचा, प्लाझ्मोडियम वायवॅक्स स्पेसिसचा रॅडिकल क्युअर करण्यासाठी यूज केलं जातं इन कॉम्बिनेशन विथ chloroquine. So what are the uses of primaquine? First, it is anti-malarial drug having tissue sesonticide and gametocide activity. Then second, it is mainly used for radical cure of Plasmodium vivax infection in combination with chloroquine. Okay, then what are the pharmaceutical formulation? So it is only available in tablet form. So pharmaceutical formulation is primaquine tablets. Pharmaceutical formulation or preparation is primaquine tablets. Then let's see brand name. Brand names are Primavel 15. This is a tablet contain primaquine phosphate as a 15 mg. Then APQ 30 which contain primaquine 30 mg. Then Evaquin 15 which contain 15 mg primaquine, and another brand name is Primachin. Okay, so what are the brand names? Primachin, Primavel 15, then APQ 30 and Evaquin 15. Okay, so these are the brand names for primaquine. This is regarding the monographs of primaquine. The next compound is proguanil. Okay, so there is simple structure, but structure or IUPAC name is not asked in exam. Okay, so this proguanil contain बायगॉनेडिन मोइटी, म्हणजे 2 गॉनेडिन मोइटी याच्या स्ट्रक्चरमध्ये प्रेझेंट असतात. जर तुम्ही स्ट्रक्चर बघितलात प्रोगॉनेलचं, त्याच्यामुळे तुम्हाला स्ट्रक्चरमध्ये बघा बेन्झिन रिंग आहे, ॲट पॅरा पोझिशन क्लोरो ग्रुप आहे. देन त्याच्यानंतर तुम्ही बघाल तर NH अशा 4 अमोनियाच्या मोइटी आहेत. तर ज्यावेळी NH डबल बॉन्ड NH अगेन NH अशी मोइटी असते, तेव्हा त्या मोइटीला म्हटलं जातं गॉनेडिन मोइटी. त्या गॉनेडिन मोइटी या प्रोगॉनिलमध्ये किती आहेत? तर 2 आहेत. सो इट इज बायगोनाइड डेरिव्हेटिव्ह. Okay, so this proguanil is bigonide derivative. Okay, the another name for proguanil or this proguanil is also called as chloroguanide. Okay, because it contain guanidine moiety or guanide moiety and chloro group at para position, so it is also called as chloroguanide. Okay, our drug name is proguanil, so this also called as chloroguanide. Okay, then this proguanil is bigonidine derivative because it contain 2 guanidine moiety, that is NH double bond NH and NH double bond NH. These are the 2 guanidine moiety, so this proguanil is bigonide derivative. But regarding this proguanil when we take this proguanil, when we take proguanil then it reaches to liver. जेव्हा आपण हे प्रोगॉनिल घेतो तेव्हा ते कुठे जातं? बॉडीमध्ये, लिव्हरमध्ये जातं, आणि त्याचं लिव्हरमध्ये कन्वर्जन कशामध्ये होतं? तर सायक्लोगॉनिलमध्ये होतं. ओके, जेव्हा आपण प्रोगॉनिल घेतो मग किंवा क्लोरोगॉनाइड घेतो तेव्हा ते काय होतं? लिव्हरमध्ये जातं आणि लिव्हरमध्ये त्याचं कन्वर्जन सायक्लोगॉनिलमध्ये होतं. अँड दिस सायक्लोगॉनिल इज ॲक्टिव्ह प्रिन्सिपल अँड एक्झिबिट अँटी मलेरियल ॲक्टिव्हिटी. आणि हे जे सायक्लोगॉनिल आहे ते काय करतं? अँटी मलेरियल ॲक्टिव्हिटी दाखवतं. म्हणजे प्रोगॉनिल अँटी मलेरियल ॲक्टिव्हिटी दाखवत नाही. जेव्हा आपण प्रोगॉनिल घेतो तेव्हा ते लिव्हरमध्ये जातं, तिथे लिव्हरमध्ये त्याचं कन्वर्जन कशामध्ये होतं? सायक्लोगॉनिलमध्ये होतं. अँड दिस सायक्लोगॉनिल इज ॲक्टिव्ह प्रिन्सिपल विच एक्झिबिट और विच शो अँटी मलेरियल ॲक्टिव्हिटी. Okay, so proguanil, it is also called as chloroguanide, and this proguanil is bigonidine derivative, and in liver it is converted into cycloguanil, which is an active principle and exhibit or show anti-malarial activity. Okay, so this is proguanil. Let's see the physical property. So it is color is white and nature is crystalline powder. White color मध्ये आहे, नेचर त्याचं क्रिस्टलाइन पावडर आहे. ॲज वेल एज इट इज ओडरलेस अँड बिटर टेस्ट, कोणताही ओडर नाही आहे त्याला आणि त्याची टेस्ट बिटर आहे. देन रिगार्डिंग सोल्युबिलिटी, स्लाइटली सोल्युबल इन वॉटरमध्ये काही अंशी सोल्युबल आहे ते, बट प्रॅक्टिकली इनसोल्युबल इन क्लोरोफॉर्ममध्ये ते इनसोल्युबल आहे. सो व्हॉट आर द फिजिकल प्रॉपर्टी फॉर दिस प्रोगॉनिल? First, it occurs as a white crystalline powder. Then second, it is odorless and has bitter taste. Then third property is it is slightly soluble in water and practically insoluble in chloroform. Okay, then let's see chemical property or identification test.
द ॲक्वेस सोल्युशन मीन्स प्रोगॉनिलला वॉटरमध्ये डिझॉल्व करून त्याचं ॲक्वेस सोल्युशन बनवायचं आहे अँड ट्रीट विथ पोटॅशियम फेरोसायनाईड आणि त्याचे रिॲक्शन कोणाबरोबर करायचे तर पोटॅशियम फेरोसायनाईड बरोबर. रिझल्ट काय होतं व्हायलेट कलर प्रिसिपिटेट फॉर्म होतो किंवा व्हायलेट कलरचा प्रिसिपिटेट ऑप्टेन होता, आपल्याला व्हायलेट कलरचा प्रिसिपिटेट मिळतो. ओके, सो केमिकल प्रॉपर्टीवर आयडेंटिफिकेशन टेस्ट काय आहे प्रोगॉनिलसाठी काय करायचं आहे ॲक्वेस सोल्युशन ऑफ प्रोगॉनिल प्लस पोटॅशियम फेरोसायनाईड रिझल्ट इन फॉर्मेशन of violet color precipitate. Okay, so what is the chemical property or identification test for progonil? When aqueous solution of progonil is treated with potassium ferrocyanide, a violet color precipitate is obtained. Okay, then stability and storage condition. हे जे प्रोगॉनिल आहे ते लाईटच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आलं तर अफेक्ट होतं किंवा त्याचं डिग्रेडेशन होतं. सो आपल्याला जो कंटेनर आहे तो कसा पाहिजे लाईट रेजिस्टंट त्याचबरोबर वेल क्लोज कंटेनर असला पाहिजे. सो स्टॅबिलिटी अँड स्टोरेज कंडिशन काय आहे प्रोगॉनिलची इट इज अफेक्टेड बाय लाईट अँड हेन्स इट इज स्टोअर इन वेल क्लोज लाईट रेजिस्टंट कंटेनर्स. ओके, देन युजेस प्रोगॉनिल. सो प्रोगॉनिल इज टिश्यू सिझोंटिसाइड अँड स्लो ब्लड सिझोंटिसाइड. प्रोगॉनिल कसं आहे टिश्यू सिझोंटिसाइड आहे आणि स्लो ब्लड सिझोंटिसाइड आहे. टिश्यू सिझोंटिसाइड म्हणजे काय प्लाझ्मोडियम वायवॅक्स किंवा प्लाझ्मोडियम मलेरी ह्याची जी लाईफ सायकल आहे त्याच्यामध्ये एक स्टेज आहे की लिव्हरमध्ये एंट्री केल्यानंतर ते कन्व्हर्जन कशामध्ये होतं हिप्नोझाईट्समध्ये होतं आणि हिप्नोझाईटमधून रिलॅप्स होऊन म्हणजे बाहेर पडून तो RBCमध्ये जातो. सो हे आपलं प्रोगॉनिल जे आहे ते टिश्यू सिझोंटिसाइड आहे म्हणजे ते काय करतं ही जी रिलॅप्स फेज आहे म्हणजे हिप्नोझाईट फॉर्म झाल्यानंतर हिप्नोझाईट आपल्या RBCमध्ये एंटर करतं ती जी फेज आहे रिलॅप्स फेज ती काय करतं इनिबिट करतं म्हणून ते कसं आहे टिश्यू सिझोंटिसाइड आहे ॲज वेल ॲज ब्लड सिझोंटिसाइड आहे. ब्लड सिझोंटिसाइड म्हणजे काय तर जे मेरोझाईटचं कन्व्हर्जन RBCमध्ये आल्यानंतर गॅमॅटोसाईटमध्ये होतं ते कन्व्हर्जन स्टॉप करणं. सो आपलं प्रोगॉनिल कसं आहे टिश्यू सिझोंटिसाइड ॲज वेल ॲज स्लो ब्लड सिझोंटिसाइड. हेन्स इट इज यूज फॉर शॉर्ट टर्म अँड लॉंग टर्म प्रोफायलॅक्सिस ऑफ फॅल्सिपॅरम मलेरिया. मलेरिया फॅल्सिपॅरम जो आहे स्पेसिस जी आहे तिच्या शॉर्ट टर्म ॲज वेल ॲज लॉंग टर्म प्रोफायलॅक्सिस. प्रोफायलॅक्सिस म्हणजे काय एखादं डिसीज होऊ नये म्हणून त्याच्या आधी घेतलेली ट्रीटमेंट. ओके, सो फॅल्सिपॅरमसाठी यूज करतो. त्याचबरोबर लॉंग टर्म प्रोफायलॅक्सिस ऑफ वायवॅक्स प्लाझ्मोडियम वायवॅक्स लॉंग टर्म प्रोफायलॅक्सिस वायवॅक्ससाठी. ओके, सो युजेस ऑफ प्रोगॉनिल इट इज टिश्यू सिझोंटिसाइड अँड स्लो ब्लड सिझोंटिसाइड. सो इट इज यूज फॉर शॉर्ट टर्म अँड लॉंग टर्म प्रोफायलॅक्सिस ऑफ फॅल्सिपॅरम मलेरिया अँड सेकंड यूज फॉर लॉंग टर्म प्रोफायलॅक्सिस ऑफ वायवॅक्स मलेरिया. ओके, देन फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन प्रोगॉनिल टॅबलेट्स. प्रोगॉनिलचं काय आहे टॅबलेट्स फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन आहे दॅट इज टॅबलेट्स प्रोगॉनिल टॅबलेट्स. ओके, प्रोगॉनिल टॅबलेट्स. ओके, देन ब्रँड नेम्स फॉर दिस प्रोगॉनिल दॅट इज पॅलुड्राईन 100 mg which contain progonil 100 mg. okay, progonil hydrochloride 100 mg. what are that palludrine 100 mg tablets. okay, so brand name is palludrine. So this is regarding the progonil. The next compound is pyrimethamine, which is very very important from exam point of view as I make asterisks star mark. So structure and IUPAC name is asked in exam. okay, so if we structure this contain पायरिमिडीन ॲज अ बेसिक रिंग. बेसिक रिंग कोणती आहे किंवा पॅरेंट रिंग कोणती आहे आपली पायरिमिडीन. त्याच्यानंतर ह्या पायरिमिडीनला सबस्टिट्यूशन कोण कोण आहेत डायअमायनो ग्रुप आहे बरोबर आहे. त्याच्यानंतर CH3CH2 म्हणजे इथाईल ग्रुप आहे. ओके, सो डायअमायनो ग्रुप कुठल्या पोझिशनला आहे दुसऱ्या आणि चौथ्या आणि इथाईल ग्रुप कोणत्या पोझिशनला आहे 6व्या. ओके, म्हणजे आपलं पॅरेंट कंपाऊंड कोणती झाली पॅरेंट रिंग 2,4 डायअमायनो 6 इथाईल पायरिमिडीन. सो हे झालं आहे आपली पॅरेंट नेम. ओके, आता आपल्याला सबस्टिट्यूट शोधायचं. सबस्टिट्यूट कोण आहेत 5व्या पोझिशनला एक फिनाईल रिंग आहे आणि त्या फिनाईल रिंगच्या 4थ्या पोझिशनला म्हणजेच पॅरा पोझिशनला काय आहे क्लोरो ग्रुप आहे. म्हणजे आपला सबस्टिट्यूट कोण आहे पॅराक्लोरोफिनाईल किंवा 4-क्लोरोफिनाईल आणि आपली पॅरेंट रिंग कोणती आहे 2,4 डायअमायनो 6 इथाईल पायरिमिडीन आणि सबस्टिट्यूट कोण आहे 5 पॅराक्लोरोफिनाईल किंवा 5 4 क्लोरोफिनाईल. सो आपलं पूर्ण IUPAC नेम काय येईल 2,4 डायअमायनो 5
parachloro or 4-chlorophenyl 6-ethyl pyrimidine. ओके, सो IUPAC नेम काय आहे पायरिमिथामाइनचं? 2,4-diamino 5-parachlorophenyl 6-ethyl pyrimidine. और दुसऱ्या पद्धतीने कसं लिहू शकतो? 2,4-diamino 5-4-chlorophenyl 6-ethyl pyrimidine. Okay, so this is the structure and IUPAC name for pyrimethamines. Okay, so this pyrimethamine contain pyrimidine as a heterocyclic ring. कोणती रिंग प्रेझेंट असते? बेसिक रिंग. पायरिमिडिन ही हेट्रोसायक्लिक रिंग त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असते, कारण 2 नायट्रोजन आहेत. सो इट इज हेट्रो आयटम, सो इट कंटेन पायरिमिडिन ॲज अ हेट्रोसायक्लिक रिंग. सो फिजिकल प्रॉपर्टी, सो इट इज व्हाईट कलर आहे आणि क्रिस्टलाइन नेचर आहे त्याचं. त्यानंतर ओडरलेस अँड टेस्टलेस आहे. ओडर नाही आहे, त्याचबरोबर कोणतीही टेस्ट पायरिमिथामाइनला नाही आहे. देन वॉटरमध्ये प्रॅक्टिकली इनसोल्युबल आहे, पण वॉर्म डायल्यूट ॲसिडमध्ये हे पायरिमिथामाइन कसं आहे? सोल्युबल आहे. सो व्हॉट आर द फिजिकल प्रॉपर्टी? फर्स्ट, इट इज व्हाईट क्रिस्टलाइन पावडर. सेकंड, इट इज ओडरलेस अँड टेस्टलेस. थर्ड, प्रॅक्टिकली इनसोल्युबल इन वॉटर बट सोल्युबल इन वॉर्म डायल्यूट ॲसिड. ओके, देन स्टोरेज कंडिशन. दिस इज अगेन पायरिमिथामाइन अफेक्टेड बाय लाईट. लाईटच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आलं तर अफेक्ट होते. सो आपला कंटेनर कसा असला पाहिजे? टाईटली क्लोज आणि लाईट रेजिस्टंट कंटेनर असला पाहिजे. ओके, सो स्टोरेज कंडिशन फॉर पायरिमिथामाइन, इट इज अफेक्टेड बाय लाईट, हेन्स इट इज स्टोर इन टाईटली क्लोज लाईट रेजिस्टंट कंटेनर. ओके, देन फार्मास्युटिकल युजेस इज, दिस इज अगेन प्रायमरी टिश्यू सिझोंटिसाइड, म्हणजे जी रिलॅप्स फेज आहे हिप्नोझाईट RBCमध्ये कन्वर्ट होणं, ती रिलॅप्स फेज काय करते? इनिबिट करतं पायरिमिथामाइन. सो इट इज स्लो प्रायमरी टिश्यू सिझोंटिसाइड अँड स्लो ब्लड सिझोंटिसाइड, म्हणजे मेरोझाईटचं कन्वर्जन गॅमेटोसाइडमध्ये होतं ते स्टॉप करतं. अँड सो यूज फॉर प्रोफायलॅक्सिस अँड ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया. सो मलेरियाच्या ट्रीटमेंटमध्ये ॲज वेल एज प्रोफायलॅक्सिस म्हणजे प्रिव्हेन्शनसाठी आपण यूज करू शकतो. देन कॉम्बिनेशन विथ सल्फाडायाझाईन प्लस पायरिमिथामाइन, हे कॉम्बिनेशन आपण कशासाठी यूज करू शकतो? फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टोक्सोप्लास्मोसिस. टोक्सोप्लास्मोसिस हा एक डिसीज आहे जो कोणामुळे होतो? टोक्सोप्लास्मोसिस गोनिडिया या मायक्रो ऑर्गॅनिझममुळे होतो. आणि तो काय करतो? तर आपले आईज आणि ब्रेन जे आहेत त्याला अफेक्ट करतो. आईज आणि ब्रेनचं इन्फेक्शन करतो, त्याला डॅमेज करतो. विच टोक्सोप्लास्मोसिस कोणामुळे होतो? टोक्सोप्लास्मोसिस गोनिडिया. आणि इन्फेक्ट कोणाला करतो? आईज अँड ब्रेन्स. सो सल्फाडायाझाईनच्या कॉम्बिनेशनमध्ये सल्फाडायाझाईन पर पायरिमिथामाइन हे त्या टोक्सोप्लास्मोसिसच्या ट्रीटमेंटसाठी आपण यूज करू शकतो. देन विथ सल्फाडॉक्झिन ऑर डॅप्सोन किंवा सल्फाडॉक्झिन याच्या ट्रीटमेंटबरोबर आपण याची अँटी मलेरियल ॲक्टिव्हिटी इन्क्रीज करण्यासाठी किंवा इन्हान्स करण्यासाठी वापरू शकतो. कोणाबरोबर? सल्फाडॉक्झिन ऑर डॅप्सोन. ओके, सो व्हॉट आर द युजेस ऑफ दिस पायरिमिथामाइन? इट इज प्रायमरी टिश्यू सिझोंटिसाइड अँड स्लो ब्लड सिझोंटिसाइड, हेन्स इट इज यूज फॉर प्रोफायलॅक्सिस अँड ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया. Then second use, in combination with sulfadiazine, it is used in treatment of toxoplasmosis. Then third, with sulfadoxine or dapsone, it is used to enhance or improve or increase anti-malarial activity. And what are the pharmaceutical formulation? कोणत्या फॉर्ममध्ये अवेलेबल असतं? सो इट इज अवेलेबल इन टॅबलेट अँड इंजेक्शन फॉर्म, दॅट इज पायरिमिथामाइन टॅबलेट, pyrimethamine and sulfadoxine injection, and pyrimethamine and dapsone tablets. So what are the pharmaceutical formulation of pyrimethamine? First, pyrimethamine tablet. Second, pyrimethamine and sulfadoxine injection, and third, pyrimethamine and dapsone tablets. Then brand names for pyrimethamine are Daraprim 250, which contain 250 mg pyrimethamine, that is Daraprim 250. Then metacaphyline, pyrelphine and O'Neill 2. Brand names for pyrimethamine are Daraprim 250, metacaphyline, pyrelphine and O'Neill 2. Okay, so this is regarding the pyrimethamine, IUPAC name and monograph of pyrimethamine. The next compound is quinine. So this quinine is the first drug which is discovered as an anti-malarial drug, or which it is the first drug having significant anti-malarial activity. क्विनिन हा पहिला ड्रग आहे जो डिस्कवर झाला ॲज अ अँटी ड्रग म्हणून. सगळ्यात पहिल्यांदा क्विनिन यूज केलं गेलं मलेरियाच्या अगेन्स्ट. आणि क्विनिन कुठे कशापासून आयसोलेट केलं जातं? तर सिंकोना बार्कपासून आयसोलेट केलं जातं. क्विनिन इट इज द अल्कोलाइड प्रेझेंट इन सिंकोना बार्क. कशामध्ये प्रेझेंट असतं?
सिंकोना बार्कमध्ये. सो दिस क्विनिन कंटेन क्विनोलिन अँड क्विनिक्लिडाईन ॲज अ हेट्रोसायक्लिक रिंग. क्विनिनमध्ये कोणत्या दोन बेसिक हेट्रोसायक्लिक रिंग प्रेझेंट असतात? क्विनोलिन अँड क्विनिक्लिडाईन. ओके, सो दिस क्विनिन. त्यामुळे आपण आतापर्यंत जेवढे ड्रग बघितले त्याच्यामध्ये प्रत्येक ड्रग्जमध्ये काय आहे? क्विनिन ऑर क्विनोलिन ही बेसिक रिंग आहे. सो दिस क्विनिन इट वॉज द फर्स्ट ड्रग हॅविंग सिग्निफिकंट अँटीमलेरियल ॲक्टिव्हिटी. देन इट इज एन अल्कोलॉइड प्रेझेंट in Cinchona bark. It contain क्विनोलिन अँड क्विनिक्लिडाईन हेट्रोसायक्लिक रिंग. याच्यामध्ये कोणती बेसिक रिंग प्रेझेंट असते? तर क्विनोलिन अँड क्विनिक्लिडाईन हेट्रोसायक. सिंकोना बार्कपासून आयसोलेट केलं जातं, अल्कोलॉइड आहे. अँड व्हॉट आर द फिजिकल प्रॉपर्टी फॉर दिस क्विनिन? सो इट इज व्हाईट ऑर येल्लो, फेंट येल्लो क्रिस्टलाईन पावडर. कलर आहे त्याचा व्हाईट किंवा फेंट येल्लो आणि क्रिस्टलाईन नेचर आहे. देन ओडरलेस आहे आणि हॅज बिटर टेस्ट, स्लाइटली बिटर व्हेरी बिटर टेस्ट आहे त्याला, अगदी बिटर असतं नेचर. देन इट इज लिव्हो रोटेटरी. डेक्सो अँड लिव्होमधलं हे कसं आहे? लिव्हो रोटेटरी आहे, त्याच्यामुळे जास्त ॲक्टिव्ह आहे ते. देन व्हेरी स्लाइटली सोल्युबल इन वॉटर. वॉटरमध्ये काही अंशी सोल्युबल आहे, पण सोल्युबल कशात आहे? तर अल्कोहोल, डायल्यूट ॲसिड अँड डायल्यूट अमोनिया सोल्युशन. वॉटरमध्ये स्लाइटली सोल्युबल, पण सोल्युबल कशात? अल्कोहोल, डायल्यूट ॲसिड अँड डायल्यूट अमोनिया सोल्युशन. सो व्हॉट आर द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्विनिन? फर्स्ट, it is white or yellow crystalline powder. Then second, it is odorless and has very bitter taste. Then third, it is levorotatory. Fourth, it is very slightly soluble in water but soluble in alcohol, dilute acid and dilute ammonia solution. Then stability and storage condition. What are the stability? This is again quinine is affected by lightच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आलं तर अफेक्ट होते, डिग्रेड होते. सो हेन्स इट इज स्टोअर इन वेल क्लोज लाईट रेजिस्टंट कंटेनर. सो आपल्याला कशामध्ये स्टोअर करायचं? त्याला वेल क्लोज लाईट रेजिस्टंट कंटेनरमध्ये स्टोअर करायचं आहे. देन युजेस. What are the uses? It is rapidly acting blood scinticide and gametocytes. ओके, ब्लड सिझोंटिसाईड म्हणजे काय? RBCमध्ये मेरोझाईटचं कन्व्हर्जन जे गॅमेटोसाईट्समध्ये होतं ते हे काय करतं? प्रिव्हेंट करतं. ॲज वेल एज गॅमेटोसाईड म्हणजे गॅमेटोसाईटला डिस्ट्रॉय करण्याचं काम करतं. सो इट इज रॅपिडली ॲक्टिंग ब्लड सिझोंटिसाईड आणि गॅमेटोसाईड, पण त्याची ॲक्शन कशी आहे? फास्ट आहे, रॅपिडली ॲक्टिंग आहे. देन इट इज यूज टू ट्रीट सिव्हिअर अँड कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया कॉज बाय मलेरियल प्लाझ्मोडियम फॅल्सिपॅरम. प्लाझ्मोडियम फॅल्सिपॅरम ही जी स्पेसिस आहे की ज्याच्यामुळे सिव्हिअर किंवा डेंजरस मलेरिया होतो, त्याच्या ट्रीटमेंटमध्ये आपण हे क्विनिन वापरू शकतो, कारण ते व्हेरी सिग्निफिकंट अँटी मलेरियल ॲक्टिव्हिटी असलेला पहिला ड्रग आहे. देन इट इज यूज टू ट्रीट सेरिब्रल मलेरिया. जर मलेरियाचं इन्फेक्शन थ्वाया सिस्टिमिक जर ब्रेनपर्यंत पोचलं तर सेरिब्रल मलेरिया होतो, त्याच्या ट्रीटमेंटसाठी आपण क्विनिन यूज करू शकतो. देन टू रिलीव्ह नॉक्टर्नल लेग क्रॅम्प. नॉक्टर्नल मीन्स वॉट? नॉक्टर्नल ॲनिमल्स असतात ज्यांना निभयचर म्हणतो, म्हणजे रात्रीचे फिरणारे. तसं नॉक्टर्नल लेग क्रॅम्प म्हणजे काय? रात्रीच्या वेळी पायात दुखणं किंवा पायात गोळे येणं, क्रॅम्प येणं, म्हणजे त्याला म्हटलं जातं नॉक्टर्नल लेग क्रॅम्प ऑर नाईट लेग क्रॅम्प. त्याच्या ट्रीटमेंटसाठी आपण क्विनिन यूज करतो. देन टू रिलीव्ह मसल क्रॅम्प इन मायोटोनिया कॉन्जेंटिया. मायोटोनिया कॉन्जेंटिया काय आहे? डिसीज आहे. काय असतं? नॉर्मली आपले मसल कसे आहे? ज्या स्पीडने कॉन्ट्रॅक्ट होतात त्याच स्पीडने काय होतात? रिलॅक्स होतात. आणि जर तेवढ्या वेळेत जर रिलॅक्स झाले नाही तर आपले मसल काय होऊ शकतात? क्रॅम्प येऊ शकतं, पेनिंग होऊ शकतं. आणि हा मायोटोनिया कॉन्जेंटिया हा जो डिसीज आहे त्याच्यामध्ये काय होतं? मसल फास्टली कॉन्ट्रॅक्ट होतात पण इझिली रिलॅक्स होत नाही. रिलॅक्स व्हायला काय लागतो? वेळ लागतो. त्याच्यामुळं मसलमध्ये पेनिंग होतं किंवा क्रॅम्प यायला सुरुवात होते. त्या डिसीजला म्हटलं जातं मायोटोनिया कॉन्जेंटिया. सो त्याच्या ट्रीटमेंटसाठी क्विनिन यूज करू शकतो. देन दिस क्विनिन हॅज ऑल्सो ॲनल्जेसिक अँड अँटीपायरेटिक ॲक्टिव्हिटी. क्विनिनला कसं आहे? ॲनल्जेसिक आणि अँटीपायरेटिक ॲक्टिव्हिटी आहे. सो व्हॉट आर द युजेस ऑफ दिस क्विनिन? इट इज रॅपिडली ॲक्टिंग ब्लड सिझोंटिसाईड अँड गॅमेटोसाईड. द नेक्स्ट, इट इज यूज टू ट्रीट सिव्हिअर अँड कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया यूज बाय प्लाझ्मोडियम फॅल्सिपॅरम. द नेक्स्ट, इट इज यूज टू ट्रीट सेरिब्रल मलेरिया. Then next, it is used to relieve nocturnal, that is night leg cramp. Then to relieve muscle cramps in myotonia congenita. Then it has mild analgesic and antipyretic activity. ओके. द नेक्स्ट, फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन कोणत्या फॉर्ममध्ये अवेलेबल आहे? तर टॅबलेट्स फॉर्ममध्ये अवेलेबल आहे आणि इंजेक्शन फॉर्ममध्ये. दॅट इज क्विनिन सल्फेट टॅबलेट. काय आहे? क्विनिनचे दोन प्रकारचे सॉल्ट असतात, एक क्विनिन सल्फेट अँड क्विनिन हायड्रोक्लोराइड. सो क्विनिन सल्फेट टॅबलेट्स. सेकंड, क्विनिन बायसल्फेट टॅबलेट्स.
then quinine hydrochloride tablet and quinine dihydrochloride injection. So what are the pharmaceutical formulation? First, quinine sulfate tablet, quinine bisulfate tablet, quinine hydrochloride tablet and quinine dihydrochloride injection. Then brand names are Quinistar, which contain quinine sulfate at 30 mg, then Q-Tap 300 that are contain quinine sulfate 300 mg. Okay, so brand names are Quinistar, Q-Tap 300, Flufoi and Vigotap. Brand names काय काय आहेत? Quinistar, Q-Tap 300, Flufoi and Vigotap. The next and last compound is trimethoprim. Trimethoprim, this is again the pyrimidine derivative. जर आपण स्ट्रक्चर बघितलं त्याच्यामध्ये काय आहे, pyrimidine derivative आहे आणि 3 मिथॉक्सी ग्रुप आहेत, OCH3 OCH. These are the methoxy group and it is pyrimidine derivative. Then physical property कशा आहेत तर व्हाईट किंवा क्रीमी व्हाईट क्रिस्टलाइन पावडर आहे. कलर कसा असतो, व्हाईट किंवा क्रीमी व्हाईट नेचर क्रिस्टलाइन पावडर. देन इट इज ओडरलेस अँड हॅज बिटर टेस्ट. ओडरलेस आहे आणि त्याची टेस्ट कशी असते, बिटर असते. देन इट इज व्हेरी स्लाइटली सोल्युबल इन वॉटर अँड प्रॅक्टिकली इनसोल्युबल इन इथर. वॉटरमध्ये कसं आहे, ते स्लाइटली सोल्युबल आहे आणि प्रॅक्टिकली इनसोल्युबल कशामध्ये आहे, इथरमध्ये आहे. सो व्हॉट आर द ब्रँड नेम्स, फिजिकल प्रॉपर्टी फॉर दिस ट्रायमिथोप्रिम? फर्स्ट, इट ऑकर ॲज अ व्हाईट टू creamy white crystalline powder. Then it is odorless and has bitter taste. Then third, it is very slightly soluble in water and practically insoluble in ether. Okay, so it occurs as a white to creamy white crystalline powder. Second, it is odorless and has bitter taste. Then third, it is very slightly soluble in water and practically insoluble in ether. Then storage condition, it is stored in well closed container protected from light. वेल क्लोज कंटेनर असला पाहिजे आणि लाईटपासून प्रोटेक्ट केलेलं पाहिजे. सो ट्रायमिथोप्रिम स्टोरेज कंडिशन, इट इज स्टोअर इन वेल क्लोज कंटेनर्स अँड प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाईट. देन फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन, सो एकच टॅबलेट फॉर्ममध्ये अवेलेबल असतं. सो ट्रायमिथोप्रिम टॅबलेट्स. व्हॉट आर द फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन फॉर दिस ट्रायमिथोप्रिम tablets. Then brand name are Bextol, it is tablet which contain trimethoprim 100 mg, Bextol. Then Tricure DS, which is combination trimethoprim and sulfamethoxazole. Okay, this is trimethoprim. This we see this trimethoprim before in sulfonamide class. Okay, trimoxazole. Okay, cotrimoxazole contain trimethoprim and sulfamethoxazole. This is a combination is called as cotrimoxazole. Okay, so brand names are Bextol, Tricure DS, Monotrim, Cyraprim and Bectar. Okay, brand name काय आहेत, Bextal, Tricure DS, Monotrim, Cyraprim and Bectar. So this is regarding the trimethoprim and here we end up with our topic, that is anti-malarial drug. So खूप छोटे छोटे टॉपिक आहेत पी सीमध्ये, 2-3 लेक्चरचे. ओके, पण भरपूर आहेत, 31 टॉपिक आहेत, 31 आहेत. पण एक जो 28वा टॉपिक आहे त्याच्यामध्ये आणखी पुन्हा सब टॉपिक आहेत, त्याच्यामुळे ते पुन्हा जवळजवळ आपले 40 युनिट आहेत पी सीमध्ये. ओके, सो वास्ट आहे सिलेबस, स्ट्रक्चर आहेत, IUPAC आहे, अदर थेअरीसुद्धा जास्त आहे. सो डेली प्रॅक्टिस, डेली रीडिंग तुम्ही कराल तर तुम्हाला एक्झामच्या वेळेलासुद्धा कसं जाईल, इझी जाईल. ओके, सो हिअर वी एंड अप विथ अँटीमलेरियल topic. Okay, in that antimalarial topic, pyrimethamine, it is an important structure and IUPAC name, for 2,4-diamino 5 parachlorophenyl 6-ethyl pyrimidine. Then another structure is chloroquine structure, basic ring is aminoquinoline to 7-chloro 4-diethyl amino 1-methyl butyl aminoquinoline. Then classification, important classification is classification according to structure. क्लासिफिकेशन विचारलं, स्पेसिफिक केलं असेल की मेकॅनिझम ॲक्शननुसार लिहा तर ते लिहायचं, किंवा जर विचारलं नसेल तर कोणत्याही परिस्थितीत तुम्हाला अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हेच क्लासिफिकेशन लिहायला लागणार आहे आणि हेच क्लासिफिकेशन मोस्ट ऑफ टाईम विचारलं जातं. त्याच्यानंतर डेफिनेशन ऑफ अँटीमलेरियल ड्रग ॲज वेल ॲज लाईफ सायकल ऑफ malarial parasite. Redefine anti-malarial drug. Then 4 species responsible for malaria and carrying host for malaria, that is Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale and Plasmodium falciparum. Most serious is Plasmodium falciparum and carrier host is
female Anopheles mosquito. Then other thing, physical property, uses, storage condition, brand names, pharmaceutical formulations of other drugs, it is also important. Okay, so here we end up with anti-malarial topic. In next lecture we start with our new topic, that is tranquilizer. Okay, tranquilizer, we start with tranquilizer. Okay, so here happy learning. Thank you so much. Here we end up with anti-malarial topic. Thank you.